I, Dr. Ganesh Maski, Associate Professor, Department of Pharmaceutical Chemistry, host of your today's program, hereby welcome you for Zonal Level Avishkar Competition 2024, organized by Indrayani Vidya Mandir's Krishna Bhegde Institute of Pharmaceutical Education and Research, in association with Dr. Babasaheb Ambedkar Technological University, Loderi, with my co-host, I, Dr. Sri Bhavani Rakesh, Assistant Professor in the Department of Pharmacology, welcome you all. heartiest welcome all of you. Today we are very fortunate to have with us a galaxy of intellectuals on the dais. Take this opportunity to welcome Honorable Sri Chandrakant Shetty, Secretary of Indrayani Vidya Mandir. Heartiest welcome to you, sir. I also welcome the trustee, Mrs. Monika Panitkar ma'am of Indrayani Vidya Mandir for today's program. It's my privilege also to welcome Dr. Sanjay Dhodradre, who is the coordinator of Avishkar, Dr. Babasaheb Ambedkar Technological University, for today's auspicious occasion of inauguration of Avishkar 2024 ceremony. Welcome, sir. I also welcome Rashmi Tambar ma'am to the competition. I also welcome Kamlesh sir, and I also welcome Dr. Sanjay Awade sir, the principal of our institute, and Professor G.S. Sindhe, who is the principal of Diploma Pharmacy Institute. Along with this, I welcome all teaching and non-teaching faculty, all the coordinators, and of course, last but not the least, all the participants of Avishkar Zonal Level Competition 2024. Thank you so much. The most distinguished, diligent, honest and dynamic personality of our institution, our beloved principal, Dr. Sanjay Awade sir, who proposed introductory speech. One and all, and welcome to Krishna Bhegde Institute of Pharmaceutical Education and Research, where we build a competent pharmacist to serve for the health of nation. It is the great excitement that you gathered here today to showcase your ideas with a creative minds. I, Dr. Sanjay Awade, Principal of Indrayani Institute of Pharmaceutical Education and Research, welcomes you all at Avishkar Zonal Level Competition 2023-24, organized by Krishna Bhegde Institute of Pharmaceutical Education and Research in association with Dr. Babasaheb Ambedkar Technological University. Respected dignitaries on the dais, President of today's function, and our beloved President, Honorable Ramdas Appa Thakre, President Indrayani Vidya Mandir, Honorable Chandrakant Shetty sir, Secretary Indrayani Vidya Mandir, Honorable Nirupa Panitkar ma'am, Trustee Indrayani Vidya Mandir, respected Dr. Sanjay Dhodradre sir, Coordinator, Dr. Babasaheb Ambedkar Technological University, evaluators and Professor Kamlesh sir. It is truly exciting day for us as we got a chance to organize a zonal level competition at our institute. A big one that like vaccines for the COVID. The meaning of Avishkar is invention that allows you to pursue your interest, to learn something new, to hold your problem-solving skills and challenges yourself in new ways. With this, I would like to conclude my speech by giving the best luck to you all. Thank you. Thank you. आणि विचारमंचावर उपस्थित आणि विचारमंचासमोर उपस्थित सर्व आदरणीय शिक्षकगण, विद्यार्थी सगळ्यांना मी सॅल्यूट करतोय. ह्यावर्षी एक फक्त साधंसं उदाहरण देतो आणि 2-4 मी डेटा सांगतो आणि मग मी स्टॉप करतो. ह्यावर्षी जे चंद्रयान 3चे जे लॉन्चिंग झालेलं आहे
त्या चंद्रयान 3च्या ज्या लॉन्चिंगचे जे एनर्जी ज्यांना आपण हे करतो आहे, चंद्रयान 3ला देतो आहे, त्या पूर्ण पार्टचे जे डिझाईन आहे ते आपल्या विद्यापीठाच्या एका मुलाने केलेलं आहे. आपल्या विद्यापीठाचा मुलगा आहे तो, त्यानं आमच्या विद्यापीठातून BTech केलं, MTech केलं, त्याच्यानंतर PhD हे इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नॉलॉजी तिथनं त्याने केलं. आता तो इस्रोमध्ये सायंटिस्ट आहे आणि पूर्ण हे जे डिझायनिंगचे कामं आहे, ह्या डिझायनिंगच्या कामामध्ये पूर्णपणे इन्व्हॉल्व होता. त्याचं स्वतःचे डिझायनिंग चंद्रयान 3मध्ये यूज करण्यात आलेलं आहे. एक साधं हे एक्झाम्पल होतं. आविष्कार याच्यामध्ये जो विद्यार्थी, जे फॅकल्टी मेंबर आता इन्व्हॉल्व होते, मी तुम्हाला गॅरंटी देतो की पुढच्या 3-4 वर्षानंतर किंवा 5 वर्षाच्या नंतर तेच फॅकल्टी मेंबर तुम्हाला आविष्कारामध्ये पुन्हा दिसतील. बिकॉज आविष्कार म्हणजे पॅशन. मी स्वतः आविष्काराच्या याच्यामध्ये 1-2 फायनलिस्ट आहे, एकदा गोल्ड मेडलिस्ट आहे. आता आम्ही ज्या पद्धतीने आविष्कारामध्ये कामं करतो, इट इज द बेस्ट एक्झाम्पल ऑफ द काइंड ऑफ मॅनेजमेंट. Okay, even the management students, those who are pursuing the MBA, kind of the education. Okay, so this is the inspiration for that kind of the students also, how to handle the any activity. त्यांच्यासाठी पण हे इन्स्पिरेशन आहे. साधं एक्झाम्पल मी तुम्हाला सांगतो. आज विद्यापीठामध्ये 350 कॉलेजेस आहेत. 350 जे इन्स्टिट्यूट आहेत ते विद्यापीठ अफिलिएटेड आहेत. प्रत्येक इन्स्टिट्यूटमधून 100 मुलांपर्यंत जरी आम्ही पोहोचलो तरी 35,000 विद्यार्थ्यांपर्यंत आम्ही आता आविष्कारासाठी पोहोचलेलो आहे. ह्यावेळेचा डेटाबेस जो आमच्याकडे अवेलेबल आहे, त्या डेटाबेसच्या नुसार 3,500 विद्यार्थी आविष्कारमध्ये डायरेक्टली त्यांचं रजिस्ट्रेशन आहे, पार्टिसिपेशन आहे. म्हणजे तुम्ही जे विद्यार्थी इथं अवेलेबल आहात ना, हे विद्यार्थी 3,500 विद्यार्थ्यांमधून इथं आलेले आहेत. महाराष्ट्राच्या आम्ही पूर्ण महाराष्ट्राला 6 वेगवेगळ्या झोनमध्ये डिवाइड केलेलं आहे. म्हणजे एका साईडला लातूर नांदेड आहे, एका साईडला जळगाव आहे, ओके, जळगाव भुसावळ जे आहे, नाशिक जळगाव एरिया आहे. दुसऱ्या साईडला हा जो झोन आहे हा सोलापूर पुणे आहे. तिकडे विदर्भ झोन वेगळा आहे, ओके, इकडे औरंगाबाद झोन वेगळा आहे, तिकडे सातारा आणि पश्चिम महाराष्ट्र झोन वेगळा आहे. असे 6 वेगवेगळे झोन आहेत. ह्या 6 वेगवेगळ्या झोनमध्ये आजच्या घडीला आत्ताच्या वेळेवर पॅरलली इव्हेंट सुरू आहे. ह्या पॅरलल इव्हेंटमध्ये जो डेटा माझ्याकडे एक्झॅक्टली अवेलेबल आहे, 750च्या घरामध्ये टोटल अंडर ग्रॅज्युएट आणि पोस्ट ग्रॅज्युएटचे विद्यार्थी आता इथं जोनल लेवल राऊंडसाठी उतरलेले आहेत पूर्ण महाराष्ट्रात. ह्यामधून 36 विद्यार्थी पिकअप करणार आहोत. प्रत्येक कॅटेगरीमध्ये 3 विद्यार्थी, प्रत्येक कॅटेगरीमधून 3 विद्यार्थी सिलेक्ट करू. 6 वेगवेगळ्या कॅटेगरी आहेत. 6 कॅटेगरीला 3, 18 हे झाले, 18 अंडर ग्रॅज्युएटचे, 18 पोस्ट ग्रॅज्युएटचे. 36 विद्यार्थ्यांना आम्ही एका झोनमधून पिकअप करू. अशा 6 झोनमधून 216 विद्यार्थी असतील. हे 216 विद्यार्थी आणि प्लस PhDचे अजून 100 विद्यार्थी, साधारणतः 316 किंवा 350च्या घरामध्ये हे जे विद्यार्थी आहेत हे फायनलमध्ये युनिव्हर्सिटी लेवल राऊंडला पार्टिसिपेट करतील आणि त्यातनं 48 विद्यार्थ्यांना आपण सिलेक्ट करू. हे विद्यार्थी आपल्या याच्यातलं प्रत्येक इन्स्टिट्यूट, आपल्या याच्यातले प्रत्येक इन्स्टिट्यूटमध्ये फॅकल्टी मेंबर आपल्या याच्यातल्या 5 नंबरवरून ह्या वर्षी फक्त 3ऱ्या नंबरवर जम करायचे आणि पुढच्या वर्षी आपण पोस्ट आहोत. ओके, पुढच्या वर्षी पोस्ट आहोत. जेव्हा पोस्ट असतो ना आपण विनर आहोत, आपण टार्गेट म्हणजे आपण काय म्हणतो त्याला टायगर आहोत आपण, है ना, आपण शेअर आहोत आणि त्या वेळेवर फर्स्ट 2 मध्ये यायचं. ह्या वर्षीचे जे टार्गेट आहे ते टार्गेट फर्स्ट 3 मध्ये आणि पुढच्या वर्षी ज्यावेळेस पोस्ट राहू त्यावेळेस फर्स्ट 2 मध्ये रोटेटिंग ट्रॉफी आपल्या विद्यापीठात यायला पाहिजे. ओके, चलते इंडिया पिक्चर कुठे बघितलेला आहे? हात वर करा. शाहरुख खानचा चलते इंडिया, हॉकीचा तो कुठला होता तो? चलते, बरोबर आहे ना? तर सर्वात शेवटी शाहरुख खान त्यांना जो म्हणतोय ना, ये दिन कुछ समय आपके पास में है. ओके, and you need to utilize that particular time for yourself. You are the champions. आणि आमच्यासाठी इथं असलेला प्रत्येक मुलगा आमचा आहे. तो मुलगा असू दे, मुलगी असू दे, प्रत्येक मुलगा आमचा आहे. विदाउट एनी बायस सगळे मुलं त्यांचे योग्य जजमेंट होईल, इव्हॅल्युएशन होईल, त्याची काळजी आम्ही घेऊ. ओके, फक्त तुम्ही तुमचं सगळं जे बेस्ट आहे ते परफॉर्म करायला पाहिजे. ओके, मी पुन्हा एकदा सगळं जेवढे मॅनेजमेंट आहे, ट्रस्टी आहे, आदरणीय इथं प्रेसिडेंट साहेब आहे, सेक्रेटरी साहेब आहेत आणि सगळे हे संस्था
संस्थेचे जेवढे सदस्यगण आहेत सगळ्या आदरणीय सदस्यगणांना मी मनापासून आभारी आहे, कारण की सोलापूर पुणे जेव्हा आम्ही दिल्यापर्यंत हे दोन अशी आहे की ज्याच्यामध्ये शेवटपर्यंत आमचं फोन फायनल झालेलं नव्हतं आणि त्या याच्यामध्ये ह्या संस्थेने जे इनिशिएटिव्ह घेतलेलं आहे ते अप्रिशिएट करावं तेवढं कमी आणि एवढं कमी वेळामध्ये त्याच्यामुळे आपण आपली काळजी घेऊया की ह्या संस्थेने जे एफर्ट घेतलेले आहेत त्याला 100% आपण सक्सेसफुल करूया. ओके, मला इथे विचार करण्याची संधी दिली त्याच्यासाठी मी सर्वांच्या आभारी आहे. थँक्यू. Without vision is merely a passing time, but vision and vision together can change the world. This motivational quote is going to be very apt for the next guest I'm going to invite on the podium. So I would like to request Srimati Nirupa Kalekar ma'am, the Honorable Trustee of Indrayani Vidya Mandir, to address the gathering. चांगल्या मान्यवरांनी या संस्थेचं अध्यक्षस्थान भूषवलेलं आहे आणि आम्हाला इंद्रायणी महाविद्यालय हे तळेगावचा एक अभिमान आहे. इतकी जुनी परंपरा लाभलेलं आज रामदासजी काकडेंच्या मार्गदर्शनाखाली आमची जी संस्था चालू आहे याच्यामध्ये 5,000पेक्षा जास्त विद्यार्थी आज शिक्षण घेत आहेत. शाळा आहेत, इंग्लिश मिडियम स्कूल आहेत, 2 मराठी मिडियम खेड्यामध्ये चालवलेल्या शाळा आहेत, फार्मसी आहे. लवकरच काही आम्ही वेगळे नवीन प्रोजेक्ट घेऊन जी नवीन इमारत दिसते त्याच्यामध्ये येणार आहोत. थोडा कमी कालावधी मिळाला आम्हाला, दिवाळीच्या सुट्ट्या होत्या, त्यामुळे हा एवढा छान आणि मोठा इव्हेंट आम्हाला ऑर्गनाईज करायला मिळाला. याच्याबद्दल आम्ही आंबेडकर युनिव्हर्सिटीचे खूप आभारी आहोत की आम्हाला आमच्यावर त्यांनी हा विश्वास टाकला की आम्ही हे एवढ्या थोड्या काळामध्ये करू शकू. आणि मला सांगायला खूप आनंद होतो की आमच्या संपूर्ण स्टाफचं आणि इथे व्हॉलेंटियर म्हणून काम करणाऱ्या सगळ्या विद्यार्थ्यांचं स्पिरिट एवढं चांगलं आहे की त्यांनी अत्यंत थोड्या वेळात आणि खूप चांगल्या पद्धतीने हे मॅनेज आणि ऑर्गनाईज करायचा प्रयत्न केलेला आहे. कदाचित काही त्रुटी राहतील तर आपलं समजून माफ करा. खरं सांगायचं तर आविष्कार घेताना आमच्या मनामध्ये हीच भावना होती की सध्या परिस्थितीमध्ये रिसर्च हा विषय जो आहे ना हा थोडासा लांब पडतो आणि शाळा कॉलेजच्या लेवलला रिसर्च हा एखाद्याला ड्रीम दाखवल्यासारखं होत होतं. पण ह्या पद्धतीने युनिव्हर्सिटीने जे काही कार्यक्रम चालू केले किंवा उपक्रम हातात घेतले त्याच्यामुळे ह्या छोट्या छोट्या गोष्टींना खूप पुढे जाऊन खूप चांगलं भविष्य मिळेल असं मला वाटतं. आपण सगळ्यांनी जेम्स बॉन्डचे मूवी पाहिलेले आहेत आणि जेम्स बॉन्डचे मूवी हे तुम्ही सगळेजण जन्माला यायच्या आधीपासून आलेले आणि ज्या ज्या वेळेला आपण जेम्स बॉन्डचे मूवी बघतो त्या त्या वेळेला त्याच्यातली जी गॅजेट्स बघतो की त्यावेळेला हे स्वप्न वाटायचं की गाडीच्या मागनं धूर निघतोय, गाडीच्या मागनं वेपन्स निघतायत. तुम्ही आजही ते पिक्चर एन्जॉय करू शकता की इतके ते सुंदर पद्धतीने केलेत. परंतु 20 वर्षापूर्वी, 35 वर्षापूर्वी, 40 वर्षापूर्वी अस्तित्वात नसलेली सगळी गॅजेट आज अस्तित्वात आहेत. एवढंच कशाला आपण जर का महाभारत आणि रामायणामध्ये गेलो तर त्यावेळेला जे मेन्शन केलंय, कारण आपण असं समजू की 5000 वर्षापूर्वीचं महाभारत हे एक वाङ्मय असं समजू किंवा एक ग्रंथ आहे असं समजू. खरं आहे की नाही खोटं आहे या वादात नको जायला आपण त्याच्या. पण त्यावेळेला त्या महाभारतात किंवा रामायणात जी शस्त्र ही त्यांनी इतक्या छान कल्पना विलास त्याचा जर का केलेला आहे ती जर का आज अस्तित्वात येऊ शकतात तर आपण जे काही आज पोस्टर प्रेझेंटेशन करतोय तर त्यातली कुठली ना कुठली गोष्ट ही आणखी 5 वर्षांनी 10 वर्षांनी अस्तित्वात येणार आहे. आमची जी पिढी आहे आम्ही साध्या टेलिफोन पासून म्हणजे टेलिफोन नसल्यापासून सॅटेलाइट टेलिफोन पर्यंतची डेव्हलपमेंट ही आम्ही गेल्या 20 वर्षात बघितलेली आहे. म्हणजे आम्हाला नशीबवान समजतो की आम्ही डायलचे पण फोन वापरले आणि आता सॅटेलाइट फोन पण आपल्याला दिसत आहेत. तर असं कुठलीच गोष्ट नाही की जी कल्पनेत आहे आणि अस्तित्वात येऊ शकत नाही. तर आज तुमच्या छोट्या छोट्या कल्पना या देशाच्या भवितव्याकरता कदाचित एखादी मोठी कल्पना असू शकेल, युनिक कल्पना असू शकेल. आणि आज जेवढ्या पार्टिसिपंट्सनी ते भाग घेतला आहे त्यांना माझं असं म्हणणं आहे की मगाशी सरांनी पर्सेंटेज सांगितलं 35,048. तर कोणी डिसअपॉइंट होऊ नका. कदाचित तुमचं पोस्टर नंबरमध्ये आलं नाही
तरी सुद्धा त्यातले जे कंटेंट आहेत ते कदाचित एखादे एक्सेप्शनल काम पुढे जाऊन करू शकतील. माझ्यातर्फे, आमच्या कॉलेजतर्फे, सगळ्या स्टाफतर्फे, सगळ्या भाग घेणाऱ्या आणि पोस्टर प्रेझेंटेशन करणाऱ्या सगळ्या मुलांना खूप खूप शुभेच्छा. आणि सर पुन्हा एकदा आम्ही युनिव्हर्सिटीचे आभार मानते आणि 2 शब्द सांगतो. And chief guest of our today's program, Honorable Sri Ramdas Attapate, the President of Punjab India Pradesh. Please put your hands together. Dear sir, please attend the gathering. Thank you so much. ते काम करत आहे ते आपण सगळी मंडळी करतात. मध्यंतरीच्या कालावधीमध्ये संशोधन थांबलं आहे. त्या संशोधनाने परत वेगवेगळ्या दिशेने वाटचाल करण्याचं काम केलं आहे. आज आपण जर स्टार्टअप हा विषय जर घेतला, जे जे विद्यार्थी असतील, जे जे तरुण असतील, जो कोणी उद्योजक असेल तो स्टार्टअपमध्ये जर रजिस्टर केलं म्हणजे रजिस्ट्रेशन झाल्यानंतर त्याच्यामध्ये इतक्या प्रचंड सवलती दिल्या, ह्या सवलतीचा फायदा आवर्जून घेण्यासाठी तुम्ही सुद्धा संशोधनाकडे वळलं. एकच गोष्ट सांगतो, आमचे विद्यार्थी पुढच्या वेळेस बसले तरी चालेल कसा वाटतं. आणि मग हे संशोधन करताना एक सवय तुमच्या अंगाला लागली पाहिजे की हेच का, हे कशामुळे झालं. आज आपण इतक्या गोष्टी आपण आयात करतो आणि या आयात होणाऱ्या गोष्टीचा जर एक मागोवा काढला आणि त्याच्यानंतर जर संशोधन केलं तर आयातीमार्फत आपला जाणारा जेवढा पैसा तो बाहेर जातोय तो आपण वापरू शकतो. आणि या संशोधनाला भारत सरकारने अतिशय मोठ्या प्रमाणात वाव दिलेला आहे. सुदैवाने सर बाटूसारखे विद्यार्थी कोल्हापुरे सर बाटूमध्ये तुम्ही हे कार्यक्रम खूप छान केला आणि हे कार्यक्रमाच्या माध्यमातून मला वाटतंय की भारतामध्ये संशोधन वाढीला लागल्याचं सांगणार. कोल्हापुरे सरांनी त्यांच्या भाषणामध्ये सांगितलं होतं त्यात एवढे विद्यार्थी भाग घेत आहेत आणि फक्त त्याच्यामध्ये 0.45% विद्यार्थ्यांना शेवटपर्यंत घेतलं आहे. कुठल्याही आयच्या परीक्षेमधला निकाल आणि तुम्ही करत असलेले प्रयत्न हे दोन्ही सारखेचे. बघा तुम्ही पर्सेंटेज आहे आयच्या परीक्षेसाठी होणारे पर्सेंटेज आणि तुम्ही करत असलेले प्रयत्न सारखेचे. त्यामुळं शेवटपर्यंत जे जे संशोधक होतात त्या सगळ्यांना आयस एवढंच महत्त्व देणं गरजेचं आहे, तरच या देशामध्ये संशोधन वाढेल आहे. तुम्ही जर पाहिलं तर ज्या ज्या वेळेस अडचणी निर्माण झाल्या त्या वेळेस आपल्याला सगळ्यांना या सगळ्या याच्यामधनं संशोधनानेच सोडलं. मग त्याच्यामध्ये देवीचा आजार असतो किंवा करोनासारखा आजार असतो. करोनासारखा इतका महाभयंकर आजार असताना आपल्याकडचं सिरमसारख्या इन्स्टिट्यूटनी त्यावरती संशोधन करून त्यामध्ये जगाला सगळी लस होती. योगायोग असा की करोनाची ज्यावेळेस आजार आला होता आणि करोनाची तपासणी करणारी जी कंपनी आपल्याला उन्हाळ्यामध्ये होती आणि सातत्याने 4-5 वर्ष ती कंपनी लॉसमध्ये चालली होती. लॉसमध्ये चाललेली कंपनी ती मालकही चालली होते. त्याची सिनियर ऑफिसर आणि मी असं गप्पा मारत होतो आणि कंटाळले होते. कंपनी लॉसमध्ये चालली, सातत्याने प्रॉफिटमध्ये येत नाही. आणि करोनानंतर त्याच कंपनीमध्ये सिरमनी हजारो कोटी रुपये, शेकडो कोटी रुपये गुंतवले आणि जगाला चालणारी ही कंपनी होती. सगळ्यांना आपण ती लस आपण करेल जी आपण तपासणीची पद्धत उपलब्ध करून दिली त्यातल्या असे अनेक प्रयोग सांगतायत. सरांनी आत्ता चांद्रयानाचा एक सांगितलं की त्याच्यामध्ये जे फ्युएल इंजेक्ट व्हायचं ते आपल्या विद्यार्थ्यांचे आहेत. जो काय 2 दिवस मला खूप चांगलं झालं. चांद्रयानाचा जो गिअर बनवला त्यांच्या मित्रांशी आहे तर तुम्हाला सांगितलं आम्ही काल तासभर गप्पा मारत बसलो होतो. आपल्याकडे माझ्या आवारामध्ये जी कंपनी त्या कंपनीने जवळजवळ संशोधनामध्ये 11 कोटी घालून एक संरक्षण खात्याचे महत्त्वाचं असं एक युनिट बनवलं. तर पाहायला काल मला आणि निर्मलजींचे मोठी बंधू आहेत ते फार मोठे संशोधक आहेत. आम्ही 2 दिवस बसलो होतो आणि 2-3 तास त्याच्यावर गप्पा मारल्या. त्या सगळ्या कंपनीने 2.5 वर्ष खर्च करून त्यामध्ये 11 कोटी रुपये खर्च करून बनवलेलं जो काही पार्ट आहे तो पाहण्यासाठी आम्ही करत होतो. रात्रंदिवस म्हटले अप्पा मी त्या स्वप्नातच जगत होतो आणि ते स्वप्न मला म्हटले की माझं स्वप्न काल पूर्ण झाले की आता डिस्कस करायचे
तुम्ही पाहिलं यावं म्हणून तुम्हाला बोलवलं होतं आणि ते स्वप्न काल त्यांनी दाखवलं. काल आपल्या पंतप्रधान साहेबांनी तेजसमधून एक घराणी घेतली होती. त्यानंतर खाली आल्यानंतर त्या कंपनीला हजारो कोटीच्या ऑर्डर दिल्या. संशोधनाला कुठंही साधं समजू नका. संशोधन हे एका दृष्टीने अर्थार्जन करणारं अतिशय महत्त्वाचं असं साधन आहे. त्याच्यामध्ये काही जण अर्थार्जन करतात, काही जण सेवा करतात. पादांपुरी मेरी पेढी त्याची मुलगी असेल, एकाच घरामध्ये 2-2, 3-3 नोबेल पारितोषिक भेटली. 2 पिढ्या संशोधन करत होत्या. 2 पिढ्या संशोधनामध्येच त्यांचा अंत झाला. शुभेच्छा. मध्यंतरी स्पोर्टचा मोठा इव्हेंट या ठिकाणी झाला. अतिशय आपल्या सगळ्या मंडळी चांगला वेळ घेऊन अतिशय चांगल्या पद्धतीने हा थोड्या वेळेस ज्या वेळेस असे संशोधनाचे काही कार्यक्रम असतील तर आवर्जून ते आमच्याकडे घ्या ही मागणी. आपण सगळे यशस्वी व्हाल अशा शुभेच्छा देतो. माझे 2 शब्द. Beloved President Sri Ramdas Sapade for his inspiring words. Now I request Dr. Sri Ram Rakesh ma'am to make you familiar with the highlights of today's events. I'd like to give you all a brief outline of today's event highlights. So we will be commencing from 11:30 a.m. with round 1 evaluation, which is going to continue till 1:30 p.m. After that, we'll be having lunch break from 1:30 p.m. to 2:30 p.m. So from 2:30 p.m. to 4:30 p.m. we'll be having round 2 evaluation. After the completion of round 2 evaluation, there will be high tea and valedictory function, which is going to be held at the same venue. So you're all requested to kindly assemble back at the same venue. Thank you. And yes, in case you have any queries, we have a team of dedicated volunteers and faculties who would love to assist you. To make the process more simple and easier, we have also displayed that 2K24. I would like to thank the great visionary industrialist, today's chief guest and the president of University Department News, Honorable Sri Ramdas Sapade, for their motivation and help for conducting such a program. I express the special thanks on the behalf of our management, principal, teaching and non-teaching staff to Dr. Sanjay Koprakade, Dr. Babasaheb Ambedkar Technological University, Avishkar Coordinator, 2K24 and all the representatives for their constant guidance and support. I extend heartfelt gratitude to our college secretary, Honorable Sri Chandrakant Shetty sir, for their unwavering commitment and the dynamic leadership. So your vision has paved the way for the academic excellence and the holistic development. Esteemed college trustee and our head mentor, Honorable Mrs. Nilpa Panikar ma'am, for visionary guidance and steadfast support. Your commitment to the educational excellence has been instrumental in fostering the growth and success. I extend profound gratitude to our all distinguished evaluators, Reshma Madam, Chaya Madam, for lending the expertise to our research competition. Your insightful assessment and constructive feedback have enriched our academic experiences. I am also very much thankful to our esteemed principals, Dr. Yasa Arve sir, Principal KVI, Professor G.H. Shinde sir, Principal Indrani Arabi, Dr. Sambhaji Murge sir, Principal Indrani Mahavidyalaya, and Dr. R.J. Patil sir, YMK COE, Karegaon, Damane, for extraordinary leadership and tireless dedication. Your vision and guidance have shaped our academic journey, fostering a culture of excellence. Thank you so much, sir.
dais, Honorable Principal of our Institute, Dr. Sanjay Arora sir, Distinguished Dr. Sanjay Kothari sir, the Co-Engineer of Orissa from Dr. Babasaheb Ambedkar Technological University, Professor G.S. Shinde sir, Principal of Indian Institute of Pharmacy, Rashmi ma'am, all the evaluators who came as evaluators from different institutions and from Matu also, all the teaching non-teaching staff, all the institute coordinators and all their participants. I hope that you have enjoyed this competition. Without taking much of your time, let me proceed with the program. Now I request our fellow principal sir, Dr. Sanjay Arora, to felicitate the observer of our today's program, Dr. Sanjay Kothari sir, by giving the certificate and memorial. Post-awaiting movement, that is result part. First, the results of PG will be declared right from the bronze medal, then silver medal, and then it will be a gold medal. That is 3 to 1. So let me begin with the first discipline, that is first batch, Humanity, Language and Fine Arts from PG section. Only for PG category. Coordinators, all the teaching and non-teaching faculty members, all the participants and everyone who is directly and indirectly responsible to make this program a grand success in the history of Krishnarao Bhede Institute of Pharmacy at Talegaon, Damani. Thank you everyone. Now I request all